गोटे व्याध आसला जाल पकेला गछ मूले जाल तले किसी क्षुद कणिका रखिला से तंडुल कपतिर से पाखरे चराबुला करुला धीरे 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 आसी जाल रे पड़गला खाद्य लालस पड़गला कपत उपर देखुची जालर से पड़ी छाटपिट हो पूरा जालर बाहरी पारनी से कपत विलाप कर गछ उपर हे विधाता कपति तो जाल भितर पड़ी जाए कौन कर हे विधाता बर्तमान तू ताकू कहीं नेलु कपति मते बरंग नहीं था कहीं कपतिर विरह रे कपत तो जीवन ता दुर्विष ता छुआ मान को किए लालन पालन कर तेणु कौच विधाता हे क्रूर व्याध तुमर जदि शिकार आवश्यक थिला मते शिकार करता किंतु ये कौन दोष करथला ये पूरा निराश्रया ए निष्पाप से ताकू कहीं नेलु यही प्रकार कपतिर विरह रे विलाप करी 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 शेष कपत मत निजे डेई पड़ला से जाल भितर निजे फसीगला कहला तू जदि रहीलुनु ताहले मु रहीकि लाभ कौन तो बिना तो विरह मो जीवन मध्य दुर्विष हो यही प्रकार आसक्ति वशत से बेसी स्नेह करथला कपति की ता स्त्री टाक स्त्री की एते स्नेह करची स्त्री जो मृत्यु मुखरे पड़ी ए बिचरा पुरुष कपतरा मध्य स्त्री विरह रे व्यथित हो ये मध्य स्वयं निजे मृत्यु को स्वीकार कला यही हूँ जगतर स्नेहर कारण बेसी स्नेह जदि करियो काकू तापे अनुताप करिया पड़े कपत भाया एथिपाई कहले अवधूत महाराज कहते मुझे कपत पाखर या शिक्षा कली न अति स्नेह प्रसंग व कर्तव्य कोपी के नचित कौन सी समय मध्य बेसी स्नेह करियोनी प्रसंग माने उपलालना आदि आसक्ति बेसी लालन पालन आसक्ति विषय जिति कर्तव्य करियो बस आसक्ति बंधन मूल कारण यही प्रकार कहीं से विवेक शून्य कपतर न्याय संतापग्रस्त हम कपतर विवेक शून्य होगला सी जहाँ बेसी प्रीति करला तार प्रीतिर पात्र बर्तमान मरण जनतार एता विरह व्यथित ये विवेक शून्य हतबुद्धि प्राय होगला निजे मध्य निजर मरण को स्वागत कला सी ये हूँ संसार अति स्नेहर कारण फल परिणाम जीव मात्रे भगवान कर नित्य सेवक सुतरां भगवत सेवा परित्याग करी अन्य जेकोसी भोग्य वस्तु सेवार नियुक्त रहिले से सकल नश्वर वस्तुरे स्नेह व आसक्ति वशत ताहाकु विरह कातर कपत दंपतिर न्याय क्लेश पायोग हो जीव होची भगवान कर सेवक नित्य सेवक जीव भगवान कर नित्य सेवक भगवान के सेवा करने आमको जन्म कराई मनुष्य जीवन उद्देश्य होची भगवत सेवा किंतु नित्य सेवक जो धर्म सेवा करने कथा कि से सेवा जो करूना भगवान के भजन कीर्तन करना भगवान के सेवा करना भगवान के सेवा को जो परित्याग कर दौरान से तो मालिक ही रही पारे सेवक तो जीवर स्वरूप होची से निश्चय कार न कार सेवा करियो जो भगवान के सेवा करूना से माने नश्वर जगतर बा भोग्य वस्तुर सेवार नियुक्त रहे निजर इंद्रिय को सुख देवाई विभिन्न प्रकार विषय सेवा करेंगे कले कौन हम आसक्ति आसीज स्नेह आसीज से विरह कातर कपत भाया कपत सदृश से दुख ही प्राप्त हो किंतु भगवान के सेवा जदि जन कर चिर शांति अच्छी आनंद अच्छी से दुख ना कि क्लेश ना संताप ना ये भक्ति ठाकुर कहले तुम्हार सेवाए दुख हो जते से तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख तुम्हार सेवा दुख हो जते से तो परम सुख तुम सेवार जिते दुख होची
ସେଇଟା ହିଁ ପରମ ସୁଖ। ଏଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସେବାର ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହତଭାଗ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାଗା। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କାହାର ନା କାହାର ସେବା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କାହାର କାହାର ସେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ। କାହାର ସେବା କରିବେ? ମରଣଶୀଳ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେବା କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କପଟ ସଦୃଶ ଆସକ୍ତି ବଶତ ଦୁଃଖିତ ହେବେ, କ୍ଲେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କପିଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମର୍ଜରଙ୍ଗ ପାଶମ ଆତ୍ମନ କବୟ ବିଧୁ ଶୈବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରମ ପାବୃତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେଣ ସଙ୍ଗ ଯାଉ କୁହାଗଲା। ଆସକ୍ତି ଯଦି ମରଣଶୀଳ ଜଗତର କୌଣସି ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକ ପାତ୍ର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବ ସେ ବନ୍ଧନର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପାରମାର୍ଥିକ ବସ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ପାତ୍ର ସହିତ ଯଦି ଆସକ୍ତି ହେବ, ସ୍ନେହ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ମିଳିବ। ମୋକ୍ଷ ଶୈବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ମୋପାବୃତ। କୌଣସି ସାଧୁ ପ୍ରତି ସନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ରହିବ, ସେହି ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ପାରମାର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ, ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂସାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବନ୍ଧନ ସେଇଠି ଅଛି ନା, ସେଇଠି ବନ୍ଧନ ଅଛି। କାହିଁକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ ନା। ଗୋଟେ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିବ, ତା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ତାକୁ କହିବା ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ମୋ ବନ୍ଧନଟା ଖୋଲିଦେ। ସେ କେମିତି ଖୋଲିବ? ତାର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା, ତାର ତ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ହାତରେ ଶିକୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବନି। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜଣକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ। ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ। ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, କାଲିଠୁ ରୋଷେଇଟା ଜଲ୍ଦି କରୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ଦିନ ବସିବ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ କୁହ ବନ୍ଦ କର ଲୋକ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋଗ ଦେଇଦ ପରେ କରିବ। ହରି କଥା ନ ବଜେ ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି। କୋପତଃ କଶ୍ଚନାରଣ୍ୟେ କୃତନୀଳବନସ୍ପତୋ କୋପତ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ଉବାସ କତିଚିତ୍ ସମାଃ। କପତଃ କଶ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟେ କୃତନୀଳ ବନସ୍ପତୋ। କପୋତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କି ପ୍ରକାର? କପତ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟୟା ସାର୍ଦ୍ଧଂ ଉବାସ କତିଚିତ୍ ସମାଃ। कश्चन कपतः अरण्य वनस्पत वृक्षे कृतनीड निर्मित कुलायसन। कश्चन कपत कई गोटे कपत अरण्य वृक्षरे से बास करथिला। वृक्षरे तार घर करथिला नीड़। कपत्या भार्जया सार्धं कतिचित समाह बचरन उवास तस्तो। कौन से को कपतो अरण्य मध्य वृक्षरे वासस्थान निर्माण पूर्वक भार्जार सहित कतिपय वत्सर तथा वास करथिला। गोटे बणरे गोटे वृक्षरे घर करी कोठरी तैयारी करी कपत ता स्त्री सहित रोथला सेठी। कपतो स्नेह गुणित हृदयो गृहधरीमिनो दृष्टिं दृष्ट्यांगमंगेन बुद्धिं बुद्ध्या बबंधतो। कपतो स्नेह गुणित हृदयो गृहधर्मिनो
दृष्टिं दृष्टांगमंगेन बुद्धिं बुद्ध्या बबंधतु स्नेह गुणित हृदय स्नेहेन गुणितं बंधं हृदय जयंतो। एमाने परस्पर स्नेह द्वारा बांधी थिले माने पूरा गृहधर्मिण कहले मैथुन सुखा निरत तो सब मैथुन सुख निरत रोते से परस्पर इंद्रिय सुख भितर रमण करते से तुम पाठ की तुम समझ जना पड़नी हाँ श्रद्धा नहीं कि तुम मन कर गोटे उड़े रोषे घरे कहले गृहधर्मिण मैथुन सुख निरतो तो कपतो कपत कपति च दृष्टा दृष्टिम अंगेन अंगं बुद्ध्यां बुद्धिं बबंधतो संजजीतवंतो। गृहधर्मासक्त कपोत कपति कहला गृहधर्मिण ना गृहधर्मिण गृहधर्म कर माने गृहधर्म गृहधर्मिण मैथुन सुख निरुद्ध गृहधर्म एमाने परस्पर स्नेह बंध हृदय रे दृष्टि अंग मन द्वारा परस्पर दृष्टि अंग मन आकर्षण करते वृक्ष घर करछंती सेठी दी जन रही ये ताकू चाहूँगी से ताकू चाहूँगी ये तार मन को देखुची ता मन को देखुची परस्पर 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 आकर्षित होचंती एई प्रकार से माने निजर इंद्रिय सुख चरितार्थ करी सुखरे कालात्पाद करथिले कपत कपति कपत कपति स्त्री पुरुषगत अत्यंत आसक्तिवश क्रमे इंद्रिय तर्पण पर छिल एमाने पूरा आसक्ति स्त्री पुरुषगत अत्यंत आसक्ति साधारणतः जगत रे प्रकृति पुरुष प्रति आसक्ति पुरुष प्रकृति प्रति आसक्ति स्त्री प्रति पुरुष आसक्ति पुरुष प्रति स्त्री आसक्ति एटा स्वाभाविक एटा तेणु ए प्रकार आसक्ति अत्यंत माने कि अत्यंत आसक्ति आसक्ति क्रम इंद्रिय तर्पण करथिले माने पूरा इंद्रिय सुख रे रमण करथिले माने एवं युहारा परस्पर प्रति एरूप भाव अनुगत छिल जे परस्पर विच्छिन्न हेबार तात्कालिक योग्यता एमाने एते आसक्ति थिले उभय उभय प्रति गोटे मुहूर्त से रही पार नथिले ए तो डाकियो जे घंटा रोज के मानगर खाली खाई शुले तो मान भल जना पड़े जुटी सब परस्पर प्रति एपरी अनुगत छिले परस्पर विच्छिन्न होवार तात्कालिक योग्यता थिला माने गोटे मुहूर्त भी से परस्पर प्रति विच्छेद रही पार नथिले एते आसक्ति थिला ये सब परस्पर प्रति सम्मुख रे कपति कपति को चाहूला कपति भी कपति को चाहूला सब पाखरे दर्शन करने मिलन होगा भगवत विस्तृति रूप जड़ स्नेह आसक्तिर कारण यही जो चमड़ा शरीर खोलना एड़ा गोटे चर्म शरीर को ये शरीर प्रति स्नेह ये शरीर प्रति आज आसक्ति बाह्य शरीर प्रति ये हूँ भगवत विस्मृतिर कारण भगवान को जो भूली जाती भगवत चिंतन जो करोनी से माने ये जगतर बाह्य शरीरटा चमड़ा प्रति खोल प्रति आसक्ति होती बेसी स्नेह करती कि जो भगवत स्मृति जो मानकर होची से माने स्नेह करती कि आसक्ति नुहति बरं तांको भितरे थिबा से शरीर भितरे थिबा भगवत सत्ता को से स्नेह करती
बस ସେଇ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଡ଼ ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତିର କାରଣ। এই ଜଡ଼ ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି କୁହାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦେହାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ, ଖାଲି ଶରୀରଟା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତନ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇଟା। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ନ ଅୟମ ଆତ୍ମା ପ୍ରବଚନ ନ ଲଭ୍ୟ। କ'ଣ ମେଧ୍ୟା ନ ବହୁନା ଶ୍ରୁତେ ନ ବା ଯମୈବସ୍ୟ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ବୃଣୁତେ ତନଂ ସ୍ୱାମ। ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ହେବନି। ଯେତେ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୁଝି ହେଉଛି କି? ଆମେ ତ କେତେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି। ନ ମେଧେହା ବହୁନା ଶ୍ରୁତେ ନବା ନ ପ୍ରବଚନ, ପ୍ରବଚନ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲଭ୍ୟ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ଭଗବତ କୃପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଜଡ଼ ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତିର କାରଣ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ସେଇଠି ଭଗବତ ସ୍ମରଣର ଅଭାବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେବ ସେଠି ଏସବୁ ମାୟା, କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ହୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ, ଏ ମାୟାକୁ କୁହାଗଲା ଅନ୍ଧକାର ସଦୃଶ। ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ମାନସ ପଟରେ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନେ ଅଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ରୂପକ ସ୍ଥାନକେ ପ୍ରବେଶ ରହିବନି। ସେଇଠି ଆଉ ଭିତରିକା ଆସକ୍ତି ରହିବନି। ସେସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଏଠି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉନି। ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ? ସବୁ କାମ ରହିଛି ସଂସାରର, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ସବୁ ବିଚାର ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଗଲା। ଏ ଅନ୍ଧକାର, ବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ, ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ମୋହ, ଆସକ୍ତି, ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରକଟ କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ମନନ କରିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ପଥରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବର ଆସକ୍ତି ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଜୀବର ଆସକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସେ ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଜୀବାତ୍ମା ବି ନିତ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା କୁହାଗଲା। ପ୍ରକୃତ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଜଗତର ପିତା, ଜେନା ଭଜେ ବାପ, ପିତୃଦେହି ପାତକୀର ଲାଗେ ବଡ଼ତା। ଜଗତର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେ ବାପାକୁ ଯିଏ ଭଜନ କରୁନି ତାକୁ ପିତୃଦେହି କୁହାଗଲା। ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତାପ ଲାଗିବ ତାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସ୍ନେହ ନଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି କି? ଜୀବାତ୍ମା ପରେ ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ମାତୃକୁକ୍ଷୀରେ ଜୀବାତ୍ମା ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖାପାଖି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବରଂ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଅନେକ ବାର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜନିରେ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ତିଆରି କରିଛେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲୁହାଣ ହେଇଛେ।
ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନকে ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଭଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଡାକିନେ, ସ୍ମରଣ କରିନେ, ଚିନ୍ତନ କରିନେ, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁହୃଦ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার? তোমার লইতে আমি হইন অবতার। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଅଛି କି ତମରି ପାଇଁ ଭୂଲୋକରୁ ଗୋଲୋକରେ, ଗୋଲୋକରୁ ଭୂଲୋକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ନା ବୋଲିବେ। ଆର କାରଣ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ ନାମ, ଭଗବତ ସ୍ମରଣ, ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆମ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ। ଜଗତର ସ୍ନେହ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଗତ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ସେ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କିଛି ଦିନ କରିବ ସିଏ, କିଛି ଦିନ କରିବ। ଯଦି ଆମଠୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ଆମେ ଯଦି ତାର ସ୍ନେହକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବା, ସେ ଆମଠୁ ସ୍ନେହ ଫେରାଇକି ନେଇଯିବ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ନୀତି। ଜଣେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ନ ହେଇପାରିଲେ, ସେ ଆମଠୁ ସ୍ନେହ ଫେରାଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲା, ସେ ବି ସ୍ନେହ ଦେବେନି। ଆଉ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଦେଇପାରିବେ? ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅତୁଟ। ସେ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ଭଜନ କର କି ନ କର, ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପାରେ କୌଣସି କଞ୍ଜୁସି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନେହର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସ୍ନେହର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଜୀବର ବି ଆସକ୍ତି, ଇଏ ବି ନିତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ। ଜୀବ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା କାହିଁକି? ସେ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦଟା ରହିଛି କେଉଁଠି, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ କେଉଁଠି, ଆନନ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି, ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦଟାକୁ। ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜେ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଅଂଶ। ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, କାଠକୁ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତାର ଲଜିକ୍ ଇଏ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଗାମୀ, ଧାବିତ ହେବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ସେ ମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ସେ ରସମୟ ବିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାରେ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଟା, ସେଇଟା ଶରୀର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଛିଟିକି ଆସୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶରୀର ସୁଖ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଶରୀରଟା ବାହାର, ସେଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁବଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ପାରମାର୍ଥିକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ମୁଁ ବାହ୍ୟରେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତିକୁ ଯାଚନା କରନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଧାବମାନ ହେବାର ଧାରା ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଖାଲି ବାହ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବର ଆସକ୍ତି ଏ ନିତ୍ୟ। ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଏଠି, ନହେଲେ ତାହା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଲେ ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ଏ ରୂପ ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହଇଆ
भगवत विस्मृति रूप आनंदाभास उत्पादन करे। जिते भगवान प्रति भगवान का स्नेह आ भगवान प्रति जीवर आसक्ति एटा नित्य कहगला। ये भगवान का स्नेह और भगवान प्रति जीवर आसक्ति ये नित्य तत्व विपर्यस्त हो, विपर्यस्त ने विस्मृति हो सब नष्ट भ्रष्ट। ताहले इस नश्वर वस्तु द्वयर मध्य एरूप स्नेह आसक्ति प्रबल होइया भगवत विस्मृति रूप आनंद आभास उत्पादन करे। जितले नित्य स्नेह नित्य आसक्ति विपर्यस्त हो अनित्य वस्तु प्रति स्नेह करे, अनित्य वस्तु प्रति आसक्ति हो। ये संसार प्रति जीव संसार प्रति आसक्ति होची, संसार प्रति स्नेह आसले होची, तार कारण होची नित्य स्नेह नित्य आसक्ति से दूरीभूत हो। जो माने जेतिकी भगवान पाखरु दूरे दूरे रहउछंती से माने संसार सेति पाखे पाखे जाउछंती, निकटतर होउछंती। जो मानकर भगवान कर स्नेह को जाने बुझी पारनांती, प्राप्त ही पारनांती, जाने जगत को स्नेह करती, जगत स्नेह जाने भगवान को भल पाऊनांती, जाने संसार को भल पाए। एथिपाई ये स्नेह आसक्ति प्रबल हो जीव जतले भगवत विस्मृति रूप आनंद आभास उत्पादन करे। भगवान को विस्मृति ही आनंद आभास तो ताको मिलियो। ये जगत रे आसक्ति है प्रकृत आनंद मिलियोनी। ये जो छाया गोटे कहगला, छाया कह जाए खाली स्वरूप ना ये सज्जासनाटनस्तान वार्ता क्रीडसनादिकं मिथुनी भूय विश्रदो चेरतोर्वनराजिषु मिथुनी भूय विश्रदो चेरतोर्वनराजिषु। सज्जा आसन सज्जासनाटन अस्तान वार्ता क्रीड़ा असनादिकम। विश्रदो माने मरणाशंक रहितो संतो, मरण आशंका रहितो संतो। मरण आशंका रहित एमानकर मरण मृत्युर देखी पाना जो आसक्ति बेसी पड़ुंट ना, बाह्य शरीर प्रति जो बेसी आसक्ति होती से माने मृत्युटा देखी पारती से भावुं मु सबुदिन बचिक रही, सबुदिन मु सुख प्राप्त हुई। महामूर्ख कहीं ना जगत में मृत्यु को जी सब देखे सी ही विद्वान कहुई बुद्धिमान ताको, कहीं मृत्यु अनिर्वाज्य से परवर्ती मुहूर्त भी हो पारे। ये जो यही प्रकार प्रत्येक समय निज मृत्युर द्वारदेश उपनीत हो। मृत्यु आम द्वार कराघात करुच्ची, मृत्युर तलवार आम मस्तक उपर झुलंता रूप अच्छी। ये प्रकार मृत्यु को जो सब नजर भितर देखुंट, सब देखुं सम्मुखें से माने समय को अपचय करेंगे, से माने समय ठीक ठीक यथार्थ मूल्यांकन करेंगे, हरिभजन करिए जदि संस्कार अच्छी, जदि से प्रकार सत्संग भितर रही। किंतु प्राय आसक्तिवशत जीव मृत्यु को देखी पारे नहीं। ये कपत कपति से प्रकार उभय परस्पर एत आसक्ति एत स्नेह आबद्ध तांकर मृत्यु जे सन्निकट से भी जापारती। गीत भी लिखाई ना, नाही जानी मरण निकटे आसे, पदरा कौन मरण निकटे आसी जापार गद्ध भाया परिश्रम कर लगी करी आम एत परिश्रम गर्धवर मत करी नागुचिल भ्रम
ଗଧ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କଲି ସଂସାର ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭ୍ରମ ଘୁଞ୍ଚିଲାନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଖଟି ଖଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇ ହେରି ପରି ଚିନ୍ତାହୀନ ମରଣ ନିକଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଶେଷ କରି ଜଗତର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କରି ଚିନ୍ତାହୀନ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମରଣ ଆସିକି ନିକଟରେ ଆସିଗଲାଣି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସଂସାରରେ ଗତି ଏହି ପ୍ରକାର ନା, ସଂସାରରେ ଖାଲି ସୁଖ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି 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 ବିଷୟକୁ ସୁଖକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି କରି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ନିକଟତର ହେଇ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଗଲାନି ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମରଣାଶଙ୍କା ରହିତ ସନ୍ତୋ ମିଥୁନୀ ଭୂୟ ମିଳିତ୍ୱା, ଏମାନେ ମରଣକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମିଥୁନୀଭୂତ ମୈଥୁନ ଭାବ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମିଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ବନରାଜିଷୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଶଯ୍ୟା ସନାଟନ ସ୍ଥାନ ବାର୍ତ୍ତା କ୍ରୀଡ଼ା ସନାଧିକଂ ତତୋତ କାର୍ଯ୍ୟଜାତଂ ଚେରତୁ କୃତବନ୍ତ, ପରସ୍ପର ଉଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଆସନ, ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଏକତ୍ର। ତାହାର ଉଭୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚିତ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ ଉପବେଶନ ଭ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାନ ଆଳାପ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୋଜନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବ, ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, ଏକଥା ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ପୁରା ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବେଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବସିଲେ ପାଖାପାଖି ବସୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କଲେ ମିଶି ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ ବି ଉଭୟ ଏକତ୍ର, ଆଳାପ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର, କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଆଦି ପରସ୍ପର, ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର, ଏହିସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଯୋଡ଼ିଆ ଯୁଗ ନା, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏତେ ଆସକ୍ତି ସେମାନେ। ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହଇଲେ ବଦ୍ଧଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏସବୁ ବ୍ୟବହାରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ, ଭୋଗ ଧର୍ମ ଏସବୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିସ୍ମୃତି ହେଲେ ଏସବୁ ଆସିବ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ, ନିଜର ଆସକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବ ତାର ସହିତ ଆଳାପ କରିବ, ବିଳାପ କରିବ। ଏବଂ ଭୋଗ ଧର୍ମ ଶଯ୍ୟା ଆସନ ଭ୍ରମଣ ବୃଥା ଗଳ୍ପ କ୍ରୀଡ଼ା ଆହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତିର ଫଳ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଉନି ତାଙ୍କୁ ତ ବଦ୍ଧଜୀବ କୁହାଗଲା। ଭଗବତ ସ୍ମରଣହୀନ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ? ଭୋଗ ଧର୍ମ କ୍ରମେ, ତାହେଲେ ଭୋଗ ଧର୍ମ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତତ୍ପର ସେମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶଯ୍ୟା ଆସନ ଭ୍ରମଣ ବୃଥାଗଳ୍ପ କ୍ରୀଡ଼ା ଆହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ। କେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖ ବଦ୍ଧଜୀବମାନେ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ବଶତଃ କେବଳ ଭୋଗ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ଧର୍ମ ତତ୍ପରଶୀଳ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଶୟନ କରନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ବୃଥା ଗଳ୍ପ କରନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଆଦି କରନ୍ତି, ଆହାର କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏହିସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବଦ୍ଧଜୀବମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ଏ ତ ଚିନ୍ମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଏ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏଥିପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ବିତସ୍ପୃହ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରବଦ୍ଧ ଝିଅମାନେ, ଆସକ୍ତ ଝିଅମାନେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମନକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ କରିବା ଭଳି ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଥିବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା, କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଆସିକି ଜମିଥାନ୍ତେ ସେଇଠି,
ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ ପରା ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଟା ମନକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ କରେ, ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମାର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ କରୁଛି, ଜୀବର ପାରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ମହାସାଗରରେ ଜୀବକୁ ଡୁବଉଛି, ଭାସମାନ କରିପାରିବ, ସେସବୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଧର୍ମ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ, ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହେଉନି, ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ତାରି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାରି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସକଳ ଅନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସେବକଗଣ ସର୍ବଦା ଏ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପର ରୂପେ ବିରାଜମାନ ବୋଲି ତିନି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ଏଇଟା ତ ସଂସାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତିବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସକଳ ଅନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସେବକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ସୁଖ, ଭ୍ରମଣ ସୁଖ, ବୃଥା ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ, କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ଆହାର କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ, ଏଇସବୁ ରହିଛି ସୁଖ, ଏଇସବୁ ସୁଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ସେବକମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପର ରୂପେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ହିଁ, କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ପର ବିରାଜମାନ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରନ୍ତିନି, ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଏ ଯଦି କ'ଣ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଗଳ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କ୍ରୀଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭଗବତ କୃଷ୍ଣ ସୁଖୈକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ସେବାର ପରିପାଟି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୋଇବ, ଯେତିକି ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଶୋଇବ, ଶୋଇଲା ପରେ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଶୋଇଥିବ ପୁରା ଆରତି ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିବ ଗୋଟେ, ଏ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନାହିଁ ଗୋଟେ। ଖାଉଥିବ ପୁରା ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥିବ, ଖାଲି ଗଳ୍ପ କରୁଥିବ, ଖାଲି ପ୍ରଜଳ୍ପ କରୁଥିବ, ବହୁତ କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ବସି ପ୍ରଜଳ୍ପ ହେଉଥିବ, ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ କରୁଥିବ, ଏସବୁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି, ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଁ ଆହାର କରନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ କର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ଖେଳକୁଦ ଆଦି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଆ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୟନ, ତାଙ୍କରି ଭୋଜନ, ତାଙ୍କରି କ୍ରୀଡ଼ା, ତାଙ୍କରି ଗଳ୍ପ, ତାଙ୍କରି ବିହାର, ଏସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ହେବ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେନି। ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତ ସୁଖେ ସୁଖିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଭଜନର ସେବକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ନିଜର ପୋଷଣ କଭୁ ନା ଭାବିବ ରହିବ ଭାବରେ ଘରେ। କହିଲେ ନିଜେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେଉଁଠି ରହିବି, କ'ଣ ଖାଇବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେନି କେବଳ ସେବକ ଯିଏ ଭକ୍ତ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବରେ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ।
हरिभजन करी करी भगवत चिंतन से सबल रोथुओ भगवान ता व्यवस्था करिए जो भगवान चिंतन रोचंदी भगवान तार चिंता करछंती जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तते भजामि अहम को आगला मते जे जो प्रकार भजन करे मु भी सेमान से प्रकार भजन करे भगवान कर जदि सेवारे आम जो अवहेला करिया भगवान भी आम सेवार अवहेला करिवे स्टोरी गल्प गसिपिंग एवरीथिंग प्रजल्प वृथा गल्प फॉल्स कृष्ण गल्प अनदर थिंग दिस वृथा गल्प कृष्ण गल्प इज स्पिरिचुअल वृथा गल्प वृथा शब्द एडेड हियर वृथा गल्प प्रजल्प फालतू कथा प्रजल्प गसिपिंग माने वृथा बसी बसी खाली कथा हो तो गल्प तेणु भगवान का सेवक कहले भगवान का सेवा व्यतीत किसी करनी आ किसी कर जदि का सहित कथा हो भगवत कथा ही से हम भगवत सेवार विषय कथवर्तन इंद्रिय सुख देला खाली हसुथु कहु ये सब ठीक ना सेवकर धर्म या नहीं ए भाव जो रोचंदी से माने तिष्ठि पारना पथरे भक्ति मार्ग जो मैंने प्रजल्प करछंती भक्तिर रूप सेपात कौन कहले विशेष करी अत्याहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्र जनसंगस्थ लोलंच सर्वरी भक्ति विनश्यति प्रजल्प कहले भक्तिर विनाश कोड़ी कोड़ी होची से भी जानिया दरकार हरिभजन करने आसचे आम हरिभजन तो भगवत गुरु वैष्णव कृपार तो चली जार टिके हो बहुत समस्त किंतु से भजन टाक संरक्षित सुरक्षित रखिपारना आम भजनटा नष्ट हो कि प्रकार विनाश हो भक्तिटा अत्याहार आवश्यक अधिक संचय कर आवश्यक अधिक खाइब जोड़ा तो आवश्यक जी दरकार से अधिक हेल्ले असुविधा अति परा अति पाखे इति थाए अति गले असुविधा तापर कहले प्रजल्प प्रजल्प करियो खाली भगवान का कथा न दियो दुनिया कथावार्ता हो समय नष्ट करते से प्रजल्प अत्याहार प्रयास करियो आवश्यक अधिक वस्तु संग्रह करने चेष्टा करियो साधकर धर्म या नहीं भक्तर सब भगवान उपर निर्भर तथेनुकंपा समुख्यम भगवान की कृपार जहाँ सब आसे जीविका निर्वाह करियो बाकी समय भगवान को भजन करियो जनसंघर्ष विषय बेसी लोक सहित संपर्क रखियो ये भी भजन बाधा संसार लोक बेसी बहिर्मुख लोक सहित बेसी संग लाभ करियो तांकर सहित कथोपतन आलाप ये समय बर्बाद भजन चित है लौल्यंच असत वस्तु प्रति लोभान्वित हो असत तृष्णा जाओ कहला ये सब प्रकार भजन बात नष्ट करे तेणु जे भगवान जे कृष्ण सुख जे कृष्णकर सुख की जे सब भावुथो से केवेले ए सब भक्तिर विनाश कार्य केवे से करिवनी ता तो सब भोग चिंतन से रो तो भगवान के भजन रे से कहीं कार नष्ट करियो भगवान के सेवा सेवार पाई तार सज्जा स्थापन भ्रमण वाक्यालाप आदि जावतीय क्रिया अनुष्ठित हो माने कृष्ण कृष्ण सुखैक तात्पर्यमय सेवार जे सततरत से प्रकार महानुभव मानकर सज्जा स्थापन मध्य कृष्णकर सेवा पाई भ्रमण मध्य कृष्णकर सेवा पाई वाक्यालाप जो कथोपतन भी कृष्ण जावतीय क्रिया ये सब अनुष्ठित हो कृष्णकर सुख पाई परंतु सज्जाटा किंतु कृष्ण सुख पाई तार अर्थ शयन भी कृष्ण के सुख पाई भगवान का चिंतन करी भगवान का स्मरण करी भगवत नाम करी
जिति समय जो अल्प समय इंद्रिय सुख पाई शयन नुहे शरीर को सुस्थता पाई जिति समय भव स्मरण कर शयन समय जो मान नित्य सेवक जो माने शयन समय भगवान को दर्शन करती भगवान को सेवा करती भगवान को नाम करती यही प्रकार महात्मा भी अच्छा बहुत शोई थे कि जीवा उष्ट अधर स्पंदित हो नाम चलती हो शयन करते शयन समय से देखुते सेवा कर तेणु सेवक साधक शयन हूँ वास्तव में भगवान सेवा पाई कहगला भ्रमण भगवत भ्रमण करती परिक्रमा करती बुलती पड़े धाम आज भी जाती एमान कौन भक्त मान कौन दार्जिलिंग गोटी जाती नहीं शैल्य निवास को जाती नहीं एमान कौन धाम को जाती जिन बर्तमान श्रीक्षेत्र परिक्रमा होता है ये भक्तर स्वभाव सच्चिदानंद भगवत वस्त्र सहित पार्थक्य स्थापना भगवान सहित जगत विश्व को दूरे रखुंट तेणु ये दुर्गति कि सारा जगत भगवान सहित संबंधीभूत ये भाव जो मैंने ग्रहण करती यही दृष्टिकोण जो मानकर से विचार से क्रिया विलक्षण हो जाए जंग जंग वंचिति सराजं तर्पयन्त्यनुकम्पित्य कंपिता तं तं मननयत काम समनयत कामं कृष्णेनाप्यजितेन्द्रियः जंग जंग वांछति साराजन तर्पयन्त्यनुकंपिता तंग तंग समनयत कामं कृष्णेनाप्य अजितेन्द्रियः हे राजन कहते के अवधूत महाराज का कहते जदु महाराज को हे राजन सा कपति से कपति तर्पयन्ति सहस विक्षितालापादि कपोतं प्रणयन्ति अतएव तेन से कपति कौन करे कपोतो खुशी कर दे कपोतं प्रणयन्ति कपोतो प्रीति करे से पतार प्रीति आस्वादन की प्रकार तर्पयन्ति सहसा वीक्ष्य मान हस दृष्टि हसी हसी दृष्टिपात अवलोकन करे आलाप भी करे यही प्रकार दृष्टिपात आलाप आदि द्वारा से कपतु प्रीति करे प्रणयन्ति अतएव तेन अनुकंपिता कृपया प्रचदिता सती तेणु कपतर स्नेह प्राप्त होइछि कपत ठारू कपतर कृपा प्राप्त होइछि जंग जंग वांछति कामं कामयति अजितेन्द्रिय अत्यासक्त स कपत कृष्णेन अपि अति कष्टने अपि तंग तंग कामं संपादयमास ये तो तार कपोतित साहस्य वदन द्वारा कटाक्षपात अवलोकन द्वारा तार विभिन्न प्रकार प्रीति द्वारा से कपतर मन को जय कर कपत को खुशी करुचे से कपत कपतिर यही सबू कपति प्रति एत आसक्ति ये कपति बिचारी जहाँ इच्छा कर कपत बहुत कष्ट स्वीकार कर से वस्तु संग्रह कर संसार धर्म ये हे राजन कपति सहस दृष्टिपात और आलापादि द्वारा प्रीति उत्पादन सहकारे कपतर कृपा भागिनी होई जो जो विषय प्रार्थना करे अजितेन्द्रिय कपत अति कष्टकर हेले मध्य तत्समुदय संपादन करे यही हूँ संसार क्रिया कपति कौन करे खाली साहस्य वदन हास्य वदन रे किछि कपत को प्रीति उत्पादन करने हसी दिए बा किछि
विशेषकर आलाप आदि करे, विभिन्न प्रकार तार क्रिया संपादन करे, जद्वारा कपोतर प्रीति उत्पादन हुए। आ कपोती जो कपोती प्रति पूरा प्रीत्यासक्त हो जाए, से कपोत पूरा समर्पित, पूरा कपोती जहाँ चाहब ताहा करने प्रस्तुत है। ये जहाँ भी जिते दुर्लभ वस्तु हेले मध्य से तो कष्ट स्वीकार कर नहीं आसे। हे महाराज, कपोती सुर ताल साहस दृष्टिपात आलापादि द्वारा कपोतर प्रीति उत्पादन करते। ये हूँ पुरुष को कि प्रकार अख्तियार करा जाए, पुरुष को कि प्रकार करतलगत करा जाए, पुरुष को कि प्रकार क्रीड़ा मृग करा जाए, माने बंदर मांकड़ भाया नचा जाए। ये भल रूपे जन स्त्री मान को तांकर चक्षु द्वारा, तांकर आलाप द्वारा, तांकर हास्य द्वारा, तांकर अंगभंगी प्रदर्शनादि विभिन्न प्रकार क्रिया द्वारा से माने पुरुषर मन को आप्यायित करती, पुरुषर हृदय को जययुक्त करती और पुरुष को निजर इच्छार गोटे खेलना कर दियंती। स्त्री बस पुरुष ये कहगला। ये कपोत विचार से ही कपोतिर आलापादि, कपोतिर हस्य, कपोतिर विभिन्न प्रकार प्रीति उत्पादन क्रिया समूह प्रति क्रिया रे ये पूरा विमोहित ही पूरा संकल्पबद्ध। कपोती जहाँ चाहिए ताहा पुरुर अपक्षण देखुन, राति निस्सार्ध समय उर्वशी कहले जाओ जाओ रक्षा कर, गोटे मेढ़ा छुआ को रक्षा कर पान तो मत कौन रक्षा कर। बिचारा राजा दौड़ी दौड़ी गला अंधार आसक्ति कि देख। को मान करती अजितेन्द्रिय, कि जितेन्द्रिय मान कथा कह अजितेन्द्रिय शब्द लगे कृष्ण प्राप्य अजितेन्द्रिय। अजितेन्द्रिय जो माने निजर इंद्रिय को संयत कर पारना, असंयतेन्द्रिय व्यक्ति माने जो इंद्रिय संयत नुहे, इंद्रिय पाखे जो बसीभूत मनर गोलाम ये जो माने गोदास ये जो माने से माने आसक्तिवशतः स्त्रीर प्रत्येकटा कार्य संपादन करने सब प्रयत्नशील हमें, प्रचेष्टाशील हमें। कि मैंने संयत चित्त जो मानकर, विशेषकर भगवत समर्पित चित्त जो मानकर, भगवान पाखे चित्त समर्पित कले संयत हो। इंद्रिय संयत जो मानकर अच्छी से माने प्रीति करती, प्रीतिर प्रतिदान रे प्रीतिर वस्तु दियंती, किंतु आसक्ति हुअन्ति नहीं, से क्रीड़ा मृग हुअन्ति नहीं। से मान दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है जोटे ये प्रकार संयत जीवन जापन है। जो दाम्पत्य जीवन में संयमता अच्छी से दाम्पत्य जीवन में सुख गोटे स्वर्गीय सुख रही, परस्पर विवेक अलग, विचार अलग। जोटी असंयत हो गले से असुविधा। इतिपाई कहले ना प्रहलाद जी कहते हे पिताश्री, ये जो कृष्ण भजन ना आपको क्या कहले हेनी, सत व परत ये मन भगवान प्रति एत सहज निजे निजे झापित हेनी, बाकी कहले भी हेनी। को मानकर असंयतेन्द्रिय लोक मानकर, जो मानकर इंद्रिय संयत नहीं, अदांत गोभी शतांत मिश्रण पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, अदांत गोभी विशतांत माने जो मानकर इंद्रिय संयत नहीं, से असंयत अजितेन्द्रिय व्यक्ति माने पूर्व पूर्व जन्म रे जो सब इंद्रिय सुख को आस्वादन करते से चर्वित चरण सदृश उच्चिष्ट से सुख आस्वादन करते माने, किंतु परम सुख आत्यंतिक कल्याण भगवान को भजन प्रति माने वितृष्टा ही जाती, वितस्पृह ही जाती, दूरे जाते माने तार रस ही मान पाऊना खाली इंद्रिय सुख रमण कर। प्रहलाद जी कहते बापा कहते कहीं से जाना नते विष्णु स्वार्थ गति नते विदुर स्वार्थ गति, से जाना तांकर एकमात्र स्वार्थ परम स्वार्थ होती भगवान ठाकुर जी। ये कहले जो जो सकल व्यक्ति सो सो इंद्रिय समूहर अधिपति एकमात्र भगवान यही कथा न जानती से निजको ऋषिकेश तुल्य मन करती।
ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହୃଷିକେଶ, ହୃଷିକମାନଙ୍କର ଈଶ। ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ହୃଷିକେଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ସେମାନେ ସେବକ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ଭାବ ତାଙ୍କର ରୁହେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି ଜାଣିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏକମାତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ସେ ନିୟାମକ, ସେ ପରିଚାଳକ, ସେ ଭୋକ୍ତା, କୃଷିକମାନଙ୍କର ଈଶ ସେ, ଏଇ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଜେ ହିଁ ମାଲିକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ମନ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି, କେଉଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ଶୁଣିବେନି, ସେମାନେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ସେମାନେ ମାନନ୍ତିନି। ସାଧୁର କଥା ନା ଶୁଣିଲା ହାୟ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ସାଧୁ କଥା ମାନନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା କରେ ସେଇଆ କରନ୍ତି ସେମାନେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେବକ ଭୂମିକାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେବ୍ୟ ଭାବନ୍ତି, ନିଜେ ମାଲିକ ଭାବନ୍ତି, ନିଜେ ହୃଷିକେଶ ଭାବନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଚलो କୀର୍ତ୍ତନ କର। କୀର୍ତ୍ତନ କର। राधे करुणा लाडली